الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل سے آج ہم لوگ جو ہیں اس سیشن کے تھرڈ پارٹ میں ہیں، اور لاسٹ سیشن بھی ہوا تھا لیکن اس میں ہم لوگوں نے جو کور کیا وہ مطلب ریکارڈ نہیں ہو پایا اللہ کے اذن سے، تو اس کا تھوڑا سا بیسک سمری ہم بتا دیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد سے ہم آج کا سیشن کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو بیسکلی لاسٹ سیشن میں ہم نے یہ کور کیا تھا کہ مطلب امام احمد بن حنبل کی جو بھی مطلب ان کے ساتھ جو بھی ٹرائلز اینڈ ٹربلیشن ہوا وہ کور کیا تھا، اور اس میں پھر ہم لوگوں نے بیسکلی اس بک کا جو ہم لوگ نے جو ایم اینڈ آبجیکٹیو بتایا تھا یہ کہ ہم کیسے پتہ کریں کہ ہم صحیح راہ پہ ہیں۔ اس کو جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جو راہ صحیح ہے وہ صرف اور صرف صحابہ کرام کی اور جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ہے۔ اس کے بعد سے جو لوگ فرقے جو نکلے، جو ادھر ادھر بھٹک گئے اور انہوں نے فلسفی شامل کر دی، تو اس فلسفی کی وجہ سے شامل ہونے کے بعد سے یہ فلسفی سے ڈرائیو ہوئی تھی، یعنی ویسٹرن کنٹریز سے، یعنی ویسٹرن تھاٹ سے، سے گریک فلاسفر سے، تو اس سے دین کا بہت بڑا نقصان پہنچا دین میں۔ اس میں ہوا یہ کہ لوگ جو ہیں اس میں اپنی عقل کا استعمال کرنے لگے، اور اور اس کے بعد عقل کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ اب لوگ جو ٹیکسٹ آ رہا تھا اس پہ اپنی عقل کو پہلے رکھ رہے تھے، پھر بعد میں اس کو جو ہے اس کو سمجھ رہے تھے۔ عبد الصمد اپنا میوٹ کرنا، تو میری آواز ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی یہی کور ہوا، اس کے بعد سے پھر مذمت کی گئی ان لوگوں کی جنہوں نے فلسفی کلام کو سیکھا اور آگے پھیلایا، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکل ہوئی۔ اب اس کے بعد سے پھر ہوا کیا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بات ہوتی ہے، وہ آئے، انہوں نے مطلب ایک امام احمد نے تو اپنا بہت اچھا کام کیا، یعنی کہ انہوں نے اس وقت اپنے اس پہ بنے رہے، اور جو خلق القرآن والی جو چیز تھی، یعنی کریشن آف قرآن، جو اس وقت کے رولرز مانتے تھے اور اس پہ مجبور کرتے تھے لوگوں کو ماننے کے لیے، تو امام احمد ایک اکیلے بندے کھڑے رہے اس بات پہ، اور انہوں نے ان کی وجہ سے الحمدللہ بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دین کو ایک دم مضبوط پکڑا رکھا، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اہل السنہ کے امام ہیں۔ تو اس کے بعد سے ہم نے یہ سب باتیں ہوئی، اور پھر ہم نے کچھ کور کیا، مطلب جتنے بھی اس طرح کے فرقے تھے جو اس سے نکلے، اس میں سے اشاعرہ ہے، قرامطہ ہے، ان سب کے بارے میں ڈسکشن ہوا، اور پھر ہم لوگوں نے جو اپنا سیشن اینڈ کیا تھا وہ اینڈ کیا تھا پیج نمبر 125 تک۔ وہاں پر ہم ابھی اشعریہ جو مطلب سیکٹ نکلا، اس نے اپنی عقل لگائی، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا اس سیکٹ نے کہ ہم صرف اور صرف کچھ پرٹیکولر جو اللہ کی صفات ہے اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور باقی سب پہ ہم اس کی میننگ ڈیفر کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ یعنی تفویض کرتے ہیں، اللہ اس کا میننگ صرف اللہ ہی کو پتہ ہے، یا تو اس کی تعویل کر دیتے ہیں، یعنی کہ لیٹ سے اللہ نے اپنا ہینڈ کے بارے میں بتایا تو وہ کہہ دیں گے نہیں اللہ کا ہینڈ یعنی اللہ کا پاور ہے، تو ہر چیز پہ انہوں نے اس طرح سے کہہ دیا۔ اور آج پیج نمبر 126 سے ہم اس چیز کو کور کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم پہلے اسکرین شیئر کر دیتے ہیں یہاں سے، اوکے۔ تو اب آتے ہیں پیج نمبر 106 سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں ہوا یہ کہ جب جو اشعریزم بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یہ کیسے پھیلا، ہوا کیا کہ اس وقت جو ہے جو بڑے بڑے جو اس وقت شیوخ تھے، جیسے امام الرازی، امام الغزالی ہیں، ان لوگوں نے اس تھاٹ کو بہت چیمپئن کیا، یعنی کہ یہی چیز ہے، تو اس سے جو ہے یہ بہت واسٹلی اسپریڈ ہو گیا ہر جگہ۔ اس کے بعد سے کیا ہوا، جو صلاح الدین ابن ایوب تھے، ابن ایوب، جنہوں نے فلسطین کو اللہ کے اذن سے فتح دلائی، اور وہاں کے جتنے بھی کروسیڈرز تھے ان کو ہرایا، ان کا بھی جو عقیدہ اشعری تھا، تو انہوں نے بھی جو ہے اس کو بہت زیادہ اس کی ترغیب دی، پھیلایا۔ اور اس کے بعد سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک بار یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا ایک ابھی پتہ چلے گا ہم لوگوں کی زبردستی کیسے لوگوں کو یہ کریڈ گلے میں لوگوں کے ڈالے گی، کیسے پھیلا۔ تو ہوا کیا کہ ایک during this time one of the Moroccan tribes from Iraq brought Abu Abdullah Muhammad ibn Zumart، اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو اس نے کیا کیا تھا، اس بندے نے جو اشعری کلابی جو کریڈ تھی اس کو ابو حاتم الغزالی سے لیا تھا، اور اس کے بعد سے جب وہ واپس لوٹا نا، تو اس نے کیا کیا کہ اسی طرح سے لوگوں کو اس اشعری کریڈ کو یعنی اس عقیدے کو لوگوں کو پڑھانا اس نے شروع کیا، اور اس نے جو ہے اس کے بارے میں بک بھی لکھی، اور اس کے بعد سے لوگوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد سے جو تمرتی جو تھا، جو لے کے آیا تھا اس اشعری کریڈ کو، وہ مر گیا۔ اس کے بعد سے کیا ہوا کہ ایک دوسرا بندہ آیا، اس کا نام تھا عبد المؤمن ابن قیسی۔ اس نے کیا کیا کہ اس کو امیر المؤمنین کا ٹائٹل بھی دیا گیا،
मोरक्को में इसके और इसके बेटों ने पावर पूरी फ़ोर्स से ले ली। उसके बाद से फिर इन लोग अपने आप को अल-मुवहिदीन कहने लगे। लेकिन ये लोग जो थे, ये अशारी यही तुमारती ने जो जो क्रीड अक़ीदा लाए थे, उसी को ही आगे फैलाने लगे। और उसके बाद से ये लोग बहुत एकदम कड़ी से, मज़बूती से इसको पकड़े रहे, और उसके बाद से लोगों को भी बुलाया। लेकिन सिर्फ़ लोगों को बुलाया नहीं, इन्होंने लोगों के गले में एकदम ठूसा इस अक़ीदे को। जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा था इमाम अहमद के ज़माने में जैसा हुआ था, वैसे ही अभी भी हुआ। और उसके बाद से उन्होंने एकदम परमिसिबल कर दिया इस चीज़ को कि किसी का भी कत्ल किया जाएगा जो इस अक़ीदे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है? तो उसके बाद से फिर एक 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 कोट भी यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ मच ऑफ द क्रिएशंस ब्लड हैव दे शेड, यानी कि इस जो तुमारती की जो क्रीड थी, इसकी वजह से उन लोगों ने कितनी इतने मतलब बेगुनाह लोगों का खून बहाया, ताकि क्योंकि जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे उनको डायरेक्ट कत्ल करने का हुक्म था। और उसके बाद से फिर क्या हुआ कि इट शुड बीन आल्सो नोटिस दैट ये जो एक्सट्रीमिज़्म जो आया ना, उन लोगों की तरफ से है जो अपने आप को मुवहिदीन कहते थे। लेकिन जो है ये इस वज़ह से नहीं हुआ कि ये जो है जो क्रीड अल-अशअरी को बिलॉन्ग करती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि जो तुमरती था, जो इस क्रीड को लेके आया था, वो बहुत वेल नोन इमाम था और इन्फैलिबल मेहदी उसको लोग कहते थे। तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि अगर इंसान सोचता है कि यार आज अशअरी इतने ज़्यादा मतलब कैसे फैल गए पूरी दुनिया में, अगर यही गलत लोग हैं तो कैसे जो है इतने ज़्यादा मुसलमान इसको फ़ॉलो करते हैं। इससे पता चलता ये है कि ये चीज़, ये जो क्रीड है सिर्फ़ ऐसे ही नहीं फैलाया गया, बल्कि इसको ज़बरदस्ती लोगों के गले में ठूसा गया। और लोग जब ज़बरदस्ती इसको मानने लगे, तो उसके बाद से उनकी जो जनरेशन कंटिन्यू हुई ना, उन्होंने ये कहा कि जब हमारे बाप-दादा इसी चीज़ को मानते थे, तो हम किसी नई चीज़ को क्यों मान लें? वही चीज़ होती गई। तो वो लोग जो हैं एकदम डटे रहे, तो आज तक इसीलिए रहा। अगर जिन लोगों ने अपनी अकल यूज़ की, रीज़न यूज़ किया, रीज़न जो जायज़ रीज़न है कि नहीं, जो टेक्स्ट आया है उसी को एक्सेप्ट करना है, इसको नहीं एक्सेप्ट करना है, तो वो लोग आगे मतलब उन्होंने क्या किया कि सही अक़ीदा उसको तरजीह दी और इससे वो अलग हो गए। इसके बाद से फिर हम लोग यहाँ पर वही चीज़ शुरू होती है। मतलब यही चीज़ इसमें ही एक्सप्लेन किया गया। अब हम आते हैं टॉपिक पे, द डिस्ट्रॉयर ऑफ डेडलॉक। जब इस ज़माने में, यानी इस जो 12th-13th सेंचुरी जो थी गुज़री, यानी कि इतना ज़्यादा फैल रहा था, तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने, जैसे एक है ना हदीस है, मतलब है कि अल्लाह ताला हर सेंचुरी के एंड में, यानी 100 साल में एक मुजद्दिद को भेजते हैं, जो दीन की तजदीद करता है। तजदीद यानी उसको दीन को, यानी दीन में जो खराबी पैदा हो जाती है, वो फिर से उसको सही राह पे, मतलब जो है अपने अल्लाह के दिन से वो लेके आता है। तो हर 100 सेंचुरी में 100 साल पे एक ऐसा बंदा आता है। तो बेशक जो है कहीं किसी-किसी स्कॉलर को कहते हैं मुजद्दिद अल-फ़िसानी, यानी कि वो 1000 ईयर के रिफॉर्मर थे। इस तरह से भी कई लोग कहते हैं, टाइटल देते हैं। इब्न तैमिया को बेशक कोई इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक रिफॉर्मर थे। और उस ज़माने में जितनी भी फ़िलॉसफ़ी फैली हुई थी, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से उसका उसका रद्द किया। और इसके बाद से हम समझ सकते हैं कि अभी इसमें पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इसके बाद से आगे हम देखेंगे क्या क्या उन्होंने उनके उनके मतलब एफ़र्ट्स थे। तो हमने जैसे पढ़ा कि अब्बासी लीडर जो अल-मामून था, उसने जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रीक फ़िलॉसफ़ी को प्रमोट किया। और उसके बाद से फिर जो है मतलब इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फैल गई है। उसके बाद से फिर इस डिफ़िकल्ट टाइम में एक सलफ़ी स्कॉलर, जैसे कि हमने एक रिइटरेट करते हैं, सलफ़ी का मतलब ये होता है कि जो सलफ़ुस सालिहीन, यानी फर्स्ट 3 जनरेशन सहाबा किराम, ताबईन, तबे ताबईन को जो फ़ॉलो करता है, उसको सलफ़ी कहते हैं। तो एक सलफ़ी स्कॉलर अपीयर्ड, उसने जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है हू स्टडीड दोज़ न्यू, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये स्टडी नहीं किया, बल्कि एकदम उसको डीपली स्टडी किया, यानी इस जो फिलॉसॉफिकल टर्म्स को भी उन्होंने अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया, ताकि वो रिफ्यूट कर सके। नॉर्मली कहा यह जाता है कि इंसान कभी भी फिलॉसफी को स्टडी ना करे, क्योंकि वो बहक सकता है। लेकिन इब्न तैमिया ख़ास थे, उन्होंने इसलिए स्टडी किया इस चीज़ को, ताकि वो इन लोगों को रिफ्यूट कर सके। तो इन शख्स का नाम क्या था? दिस इंडिविजुअल वाज़ नन अदर देन इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला। ओके। अ, तो हाँ, ओके। शेख उल इस्लाम ने यही हमने जो एक्सप्लेन किया कि इब्न तैमिया ने इसको इसलिए स्टडी किया, इस पर्पज़ से, इस एंगल से। ये एक सहाबी का जो एक कोट है कि आई लर्न्ड एविल नॉट फॉर द सेक ऑफ एविल, मैंने मतलब बुराई के बारे में जाना इसलिए नहीं कि फॉर द सेक ऑफ एविल, बट ताकि मैं उससे बच के रहूँ। और फिर जो भी बुराई को नहीं जानेगा ना, अच्छाई से बुराई को नहीं जानेगा, वो उसको बहुत खदशा है कि वो उस बुराई में पड़ जाए। ठीक है? तो इस रीज़न से उन्होंने इसको पढ़ा। और जैसे कि हमने अभी एक्सप्लेन कर ही चुके हैं कि ये सारी चीज़ें इन्होंने इसलिए पढ़ी, ताकि वो डिफेंड कर सकें इस प्योर क्रीड को। ओके, तो डिस्ट्रॉय ऑफ डेडलॉक नाम जैसे इसमें दिया गया, टाइटल दिया गया, क्योंकि वो इस टाइटल उनको ये टाइटल इसलिए दिया गया कि वो दमिश्कस, यानी वो जो जगह थी उस टाइम आए, जब जो कलाम, यानी फिलोसफी के जो सेक्ट थे, कलाम का हमने एक्सप्लेन अभी, मतलब यही होता है फिलोसफी। ओके, तो ये जो सेक्ट्स थे, ये इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, और उन्होंने इब्न तैमिया ने पूरे एकदम ब्रेवली जो है इसके खिलाफ बात की। और
ही ऑल्सो पब्लिकली प्रपोज्ड और जो है उन्होंने सलफ़ी मेथोडोलॉजी यानी सलफ़ सालिहीन की जो मेथोडोलॉजी थी उसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया, और जितने भी अशायरा, अल-कुल्लबिया, मुअतज़िला यानी शिया, राफ़िद, सूफ़ी, इनके बारे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनका रद्द किया। और उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जब ये क्रीड आगे फैलती गई, और उस टाइम हुआ ये कि होता क्या था ना, हर ज़माने में कुछ लोग ऐसे होते थे जो सही चीज़ को जानते थे, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर ऐसा होता था या हिम्मत नहीं हो पाती थी, वो आगे नहीं हो पाते थे। लेकिन इब्न तैमिया ने जब हिम्मत करके जब आगे निकले वो ना, तो जो उस वक़्त के जो जो सलफ़ुस सालिहीन को फ़ॉलो करने वाले स्कॉलर्स थे, उनको एक वॉइस मिली, ठीक है? तो उसके बाद से फिर क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई, यानी कि इब्न तैमिया ने बेसिकली यही किया कि जो एंड द आइडिया दैट द सेल्फ डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग, यानी कि हुआ क्या कि लोग ये बताने लगे कि जो जो अल्लाह ताला के जो एट्रिब्यूट्स हैं या जितनी चीज़ें हैं, उसमें उसमें अपनी अकल लगाने लगे। तो इब्न तैमिया ने उसको सही राह दिखाई कि देखिए आपको किस तरीके से समझना है, यानी ये पैराग्राफ में बेसिकली ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो यही बताया जाए कि शेख इस्लाम अपीयर्ड इन ऑर्डर टू करेक्ट द अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग इतनी खराब हो गई थी, जो लोग समझते थे कि नहीं यही हमारे सहाबा किराम का अकीदा था, वो सही किया इन्होंने पूरे सही तरीके से, और जितने भी इग्नोरेंट प्रैक्टिसेस थी बिलीफ सिस्टम में जितनी भी थी, उसको अच्छे तरीके से सही करने की मतलब लोगों को तरगीब दी। इसके बाद से क्या हुआ कि जो अच्छा ये जो वही चीज़ है, जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे जो है यहाँ पर अच्छा अब आते हैं कि इब्न तैमिया के बारे में लोग ग्रुप से बँट गए। एक ग्रुप ऐसा था जिसने उनको कहा कि ये तो बिदअती है, मिसगाइडेड है। माने जो भी किसी ज़माने में कोई ऐसा शख़्स आता है जो लोगों को अच्छाई के बारे में बताता है, उसके साथ यही होता है। तो ये सारी चीज़ें पहले उसको लोग कहने लगे। उसके बाद से दूसरा ग्रुप था जो उन लोगों को जो इब्न तैमिया को फ़ॉलो करने लगे, जिन्होंने मतलब अपने जज़्बात को साइड में रखते हुए हक़ को पहचाना, और उसके बाद से फिर जो है उसको फ़ॉलो करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है उनके फ़ॉलोवर हैं। इनको फ़ॉलो करने के इब्न तैमिया कोई ऐसा कोई नया फ़िरक़ा लेके तो नहीं आए थे। उन्होंने बस तजदीद की, उन्होंने लोगों को सही राह दिखाई, भाई देखो ये है सही तरीक़ा, इससे हट जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने उसकी बात माना। उसके बाद से यहाँ पर पता चलता है कि बहुत ज़्यादा एक फ़ियर्स बैटल हुई, यानी कि ज़ाहिर-सी बात है कि इब्न तैमिया को बहुत, हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से उनको सज़ाएँ दी, मतलब उनको परेशान किया गया। और अच्छा ठीक है, ये सब थोड़े-से टिप इंशाल्लाह जो पीडीएफ तो रहता ही है इसमें, इंशाल्लाह सब लोग पढ़ें भी इसको। अब आते हैं हम स्ट्रगल ऑफ शेख अल इस्लाम, कैसे स्ट्रगल की, यानी कि जो भी बंदा कोई नई चीज़ बताता है ना लोगों को, चीज़ पुरानी रहती है लेकिन जब नई चीज़ तो लोग उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगाते हैं, तो बहुत स्ट्रगल उसको करनी पड़ती है। तो सबसे पहले क्या किया कि इब्न तैमिया ने इन फिलोसोफर्स के साथ डिबेट की और उनको बुरी तरीके से हरा दिया। उसके बाद से फिर लॉजिक के लोगों से जो है किया डिबेट की, उनको भी हरा दिया। स्कॉलर्स ऑफ कलाम जो थे उनको उनसे बात की, यानी कि जो स्कॉलर्स ऑफ कलाम होते हैं ज़ाहिर-सी बात है फिलोसोफर ही होते हैं, एक तरह से वो लॉजिक ही होते हैं। उन सबको जो है हराया, यानी अपनी अपनी बातों से, मतलब अपने सही दलाइल से। फिर उसके बाद से सूफियों से वो मिले, और उनसे जो है क्या कहते हैं, एक ऐसा सेक्ट है जो मानता है कि अल्लाह ताला हर जगह है। तो उनको भी एकदम ऐसा उनको मतलब ऐसे उनको हराया कि वो लोग एकदम जाहिल लगने लगे। जाहिल थे ही वो, ज़ाहिर-सी बात है। तो इन लोगों ने क्या किया कि ज़ाहिर-सी बात है अपने इल्म इल्म तो था नहीं इनके पास, हरा तो सकते नहीं थे किसी तरीके से। तो इन्होंने अलग-अलग गलत तरीके अपनाना शुरू किए। उन्होंने क्या किया, जो अथॉरिटी में जो लोग थे उनको वही जो फ़िरौन वाला तरीका अपनाया, और उनको कहने लगे जाके कि आखिर हम लोग कब तक जो है इस तरह से चुप रहेंगे। ये शख़्स जो आया है, ये जो इज्मा है, माने उनके लिए इज्मा था ये चीज़, यानी जो दलाल में जैसे जो जिस इग्नोरेंस में पड़े हुए थे उसको कंसेंसस मानते थे, और कहते थे कि आखिर कब तक हम लोग इसी तरह से चुप रहेंगे, और ये जो है हमारे जो है रिलीजन को बदलने आया है, करप्शन फैलाने आया है। एकदम सेम जो फ़िरौन वाली टैक्टिक थी वही वो अपना रहे थे। यहाँ से जो है इब्न तैमिया की जो है जो लाइफ़ एक नए स्टेज में पहुँच गई। यहाँ से उनको जेल में डाला गया, फिर उनको जो है बाहर वो किया गया, उनको यानी एक्साइल में भेजा गया, उनको बहुत सारे थ्रेट्स दिए गए, यानी जो नॉर्मल हर किसी के साथ होता है। लेकिन वो फिर भी अपनी जो टीचिंग को वो कंटिन्यू रखा उन्होंने, और उन्होंने दमिश्क से फिर काहिरा यानी इजिप्ट भेज दिया गया। तो लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि लोगों लोगों में इल्म खूब बाँटा, खूब इल्म बाँटा। तो जितने भी जो स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज थे उनकी चारों तरफ इकट्ठा होते हैं, उनसे खूब ज़्यादा बेनिफिट करते। इसके बाद जो है शेख को जो है प्रिज़न में डाल दिया गया, लेकिन वहाँ पर वो क्या करने लगे, खूब इबादत करने लगे अल्लाह ताला की। उसके बाद से फिर उनको फिर जब वहाँ से जब दमस्कस से उनको फिर एक्सपेल कर दिया गया, तो वो जब सो ही ब्रॉट द मॉस्क टू लाइफ विद नॉलेज एंड स्टडी, यानी कि फिर वो मस्जिदों में उनके से बहुत ज़्यादा जो है इल्म और इस तरह के सही इल्म फैलने लगा। उसके बाद से फिर लोगों ने जो है कंप्लेन करना शुरू की। इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, और यहाँ पर इब्न इब्न क़य्यिम कहते हैं, जो उनके स्टूडेंट थे, डायरेक्ट स्टूडेंट थे, तो कहा कि जो शेख थे, मेरे शेख जो थे इब्न तैमिया, उनको जो
उस वक़्त के बुरे स्कॉलर्स थे, उन्होंने उसी तरह से जो है ट्रायल पे डाला जिस तरीके से अगर अदर रिफॉर्मर्स को डाला गया। और एंड द ट्रायल ऑफ हिज़ इमाम द वन हू स्ट्रोव ग्रेटली, यानी कि जो अहमद इब्न हंबल की जो बात किया जाए, तो वो भी जो है एक एग्ज़ाम्पल है सबके लिए, यानी कि जो भी बंदा रेक्टिफिकेशन करना चाहता है अपने समाज की, उसके साथ ये सब होगा, ज़ाहिर-सी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इस्लाम की दावत दे रहे हैं और आपको लोगों की तरफ से कोई सब फूल बाँट रहे हैं आपको, तो इसका समझ लीजिए आप कि आपकी दावत सही नहीं है, क्योंकि आप सही दावत देंगे तो लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे। और ज़ाहिर-सी बात है, जो प्रिज़न थी, उन्होंने इसको एक अल्लाह ताला की ब्लेसिंग माना। और वहाँ पर जो है शेख अल इस्लाम ने एक लेटर लिखा प्रिज़न में से, कहा, मतलब इंसान सोच अच्छी रखे तो कैसी ज़बरदस्त बातें निकलती हैं उसके मुँह से। उन्होंने कहा कि एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग ग्रेट ब्लेसिंग्स, यानी इस प्रिज़न में बहुत इतनी बड़ी नेमत को महसूस कर रहा हूँ जिसको काउंट या कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, और तमाम जो है हम्द और सना सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। उसके बाद से फिर जो है जाके अल्लाह ताला जो भी तक़दीर में लिखते हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ गुड और मर्सी होती है, सिर्फ़ रहमत होती है। फिर जो है ये जो स्टेटमेंट ज़बरदस्त कहा शेख इस्लाम ने, जो बहुत ही फ़ेमस स्टेटमेंट है कि ये वर्ल्ड, इस दुनिया में एक पैराडाइज़, एक जन्नत है। जो भी इसमें नहीं घुसे दाखिल होगा, वो क्या कहते हैं, आफ्टर लाइफ़ यानी आखिरत के जो असल जन्नत है उसमें दाखिल नहीं होगा। ये जो स्टेटमेंट था इसको हम थोड़ा-सा समझते थे कि इसका मतलब क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है कि इस दुनिया की जो जन्नत है ना, वो ये है कि अल्लाह से मोहब्बत करना, अल्लाह ताला से दोस्ती करना और अल्लाह ताला के लिए एक एक चाह रखना, यानी कि अल्लाह ताला से मुलाकात का वो रखना। ये जो है पैराडाइज़ है, यानी इस दुनिया की। और एक और जो नैरेशन है उसमें कहा है, बहुत फ़ेमस नैरेशन ये भी है, उनसे जो शेख इस्लाम से है कि मेरे दुश्मन मेरा क्या कर सकते हैं? मेरी अगर बात की जाए तो मेरी जो जन्नत है वो तो मेरे साथ हमेशा चलती है। मेरा जो ये जो प्रिज़न है, ये जो जेल है, ये मेरे लिए तो एक सेक्लूज़न, यानी कि एक अलग रहने की जगह है। और अगर ये मुझे मेरा कत्ल कर देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, ये तो मेरे लिए वो है, क्या कहते हैं, मार्टिरडम, यानी शहादत है। और अगर मुझे ये दरबदल कर यानी मुल्क से बाहर भगा देते हैं, तो ये तो मेरे लिए एक नई जगह जाने का एक मेरे मेरे लिए अच्छा वो है, यानी कि एक अच्छा अच्छा मौका है। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि ये इस तरह के जो स्टेटमेंट है ना, ये कोई नहीं कह सकता सिवाय उस शख़्स के जो बहुत ही अज़ीम शख़्स हो, और जो बिल्कुल भी फ़िक्र ही नहीं करते हैं कि उनको वो अपने हक़ बोलेंगे तो उन्हें जेल में जाना पड़ेगा, या उनको उनको कत्ल कर दिया जाएगा, या उनको भगा दिया जाएगा। वो फिर वो कहते हैं कि ऐसे कितने कम लोग हैं, कितने कम लोग हैं। फिर वो कहते हैं कि आर दे इवन प्रेज़ेंट, क्या ऐसे लोग मौजूद भी हैं? सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला, अल्लाहु मुस्तआन। उसके बाद से यहाँ पर फिर जो शेख है ना, जो जिस बुक के राइटर हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं कि उन लोगों की मिस्टेक, यानी इसको समझना इस चैप्टर को बहुत-बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक्सप्लेन ये कर रहे हैं कि उन लोगों की मिस्टेक जिन्होंने ये किया, यानी कि अगर आप देखेंगे ना, जो सलफ़ुस सालिहीन को फ़ॉलो करने वाले लोग हैं, उनको जो उनके मुखालिफ़िन हैं, पहले क्या कहते हैं, या तो कहते हैं ये मुजस्सिम है। ये तो सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। इब्न तैमिया को भी सबसे ज़्यादा उनको झेलना पड़ा, मतलब जो उनको टाइटल दी गई वो मुजस्सिम की। मुजस्सिम कहते हैं उस शख़्स को जो जो अल्लाह ताला की जो एट्रिब्यूट्स, जो मतलब जो सिफ़ात हैं, वो कहे कि वो इंसानों यानी क्रिएशन की तरह है, नाउज़ुबिल्लाह। ऐसा कहने वाला शख़्स तो बिल्कुल काफ़िर है। तो हम लोग जो इस बात करते हैं, यानी कि जो अफ़र्म करते हैं, इस अफ़र्मेशन को ये लोग समझते हैं कि ये लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि ये जो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है, ये एकदम क्रिएशन की तरह है। तो 3 तरह की चीज़ होती हैं इसमें, ठीक है? जो इंटेलेक्ट होता है। पहला ये होता है कि अफ़र्मेशन ऑफ अल्लाह's एट्रिब्यूट, यानी कि अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह ताला के हाथ है, अल्लाह ताला कुरान में अपने अपनी आँख का ज़िक्र किया, अल्लाह ताला ने अपने शिन का ज़िक्र किया, अल्लाह ताला ने हदीस में जैसे दहक यानी मुस्कुराहट की जो ज़िक्र आता है, इसका हम इस बात करते हैं। इसमें हम दिल अपना माइंड डेवलप नहीं करते हैं, किस तरीके है, क्या है। इसमें हम इस बात करेंगे, अफ़र्म करते हैं। दूसरा है तातील करना, यानी रिजेक्शन कर देना, यानी कि कोई कहे कि नहीं हम नहीं मानते, अल्लाह ताला हँसते हैं, जैसे हदीस में, बल्कि हँसने का मतलब मर्सी है, ये वो है, तो ये इसकी तातील करना है, ये सेकंड होता है। थर्ड होता है तशबीह, तशबीह यानी ये कहना कि अल्लाह ताला अऊज़ु बिल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला के जो हाथ वो इंसानों की तरह है या किसी क्रिएशन की तरह है, ये कहना तशबीह है, ठीक है? तो ये जो इंसान, जो सेकंड पॉइंट है ना, जब इंसान रिजेक्ट क्यों करता है? असल में जितने फ़िरक़े जो निकले ना, इन्होंने ये कहा तंज़ीह करने के लिए, अल्लाह ताला को तंज़ीह, यानी कि अल्लाह ताला को फ्री करने के लिए ये एक्सट्रीम में चले गए। इन्होंने कहा यार, हम अगर इन लोगों को ये बताएँ ना कि अगर ये अल्लाह ताला के हाथ ऐसे हैं, ये सब अफ़र्म करेंगे, तो इंसान के दिमाग में अल्लाह ताला की जो जो इमेज बनेगी वो इंसान की तरह बन जाएगी। तो ये तो बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, कुफ़्र है। तो ऐसा करते हैं, अल्लाह ताला को इससे हम वो पाक कर देते हैं। तो हम इस पे तावील कर देते हैं। लेकिन इन लोगों ने ये एक्सट्रीम अप्रोच अपनाया है। इन्होंने ये नहीं सोचा कि अल्लाह ताला ये भी तो कहते हैं कि लैसा कमिथलिही शै, यानी कि अल्लाह ताला की तरह तो कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ये भी कहते हैं, वहुव अस्समीउल बसीर, लेकिन वो सुनने वाला और देखने वाला भी है, ठीक है? लेकिन जब अल्लाह ताला ने पहले ही कह दिया है कि उसकी तरह कोई नहीं है, तो हम क्यों अपना दिमाग डेवलप करें? इसके बाद से जो फर्स्ट पॉइंट है ना, यही सलफ़ुस सालिहीन का अक़ीदा है कि यानी अल्लाह के एट्रिब्यूट को एकदम आँख बंद करके अफ़र्म करना, यही ट्रुथ है। यही जो है हमेशा से जो है इसी इसी को सब्सटेंशिएट किया गया, मतलब इसी चीज़ को आगे बढ़ाया गया। लेकिन वही जब ग्रीक फ़िलॉसफ़ी आई, तभी से लोग जो हैं इसमें वो हुए, मुश्किल में पड़े। तो जो फर्स्ट सेक्ट है, ठीक है?
وہ کیا کہتا ہے دوز हू लाइकन अल्लाह टू हिज़ क्रिएशन यानी कि जो लोग जो मुशब्बिह होते हैं, जो इनको मुशब्बिह कहा जाता है। तो जिसमें एक एग्ज़ाम्पल आता है हिशाम इब्न हकम का आता है, ये सब आते हैं। तो ये लोग जो हैं मतलब अल्लाह ताला को या नाउज़ुबिल्लाह बताने लगे कि ही टेक्स ऑन द शेप ऑफ अ हैंडसम यंग मैन। तो वही एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर तुम जैसे तुम्हारे अंदर शर्म नहीं है तो तुम्हारी जो मर्ज़ी जो करो, यानी इस तरीके की बात कहना। तो ये तो मुशब्बिह हो गया था, क्लियर हो गया होगा इंशाअल्लाह सबको ये पॉइंट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट में आते हैं कि कि मतलब जो लोग अगर वो करते हैं यानी कि ये मिस्टेक होगी उन लोगों की, जो लोग ये कहते हैं कि मतलब जैसे जो सेक्ट अल्लाह ताला की जो एट्रिब्यूट को अफ़र्म करता है, उनको या तो मुशब्बिह कहने लगे या तो मुजस्सिम। मुजस्सिम यानी कि अल्लाह ताला का बॉडीली फ़ॉर्म है, और फिर मुशब्बिह ये वो होते हैं कि जो क्रिएशन को लाइकन करते हैं। तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज़ की बात होती है, यानी कि पहले तो अफ़र्मेशन, रिजेक्शन और लाइकनिंग, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है इसके बारे में, ठीक है? उसके बाद यानी कि यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि जो फाइनेस्ट पीपल थे, यानी कंपेनियंस में उनके जो स्टूडेंट थे एंड क्लेम दैट दे टू लाइक इन अल्लाह एंड टू द क्रिश्चियन एंड गिव अल्लाह ओके। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर यहाँ पर हम थोड़ा-सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एंड द ट्रुथ इज़ वन, यानी कि सच तो एक ही है और इसको ये सच 2 नहीं हो सकते हैं। और जिसको भी सीक करना है, जिसके जो सोर्स अल्लाह की किताब है और जो सुनना है, तो इसमें बिल्कुल सच एकदम वाज़ेह है, ठीक है? और सो लेबलिंग एवरीवन, यानी कि जो भी शख्स ये कहता है कि अल्लाह के जो एट्रिब्यूट्स हैं वो उस तरह हैं, यानी कि इंसान की तरह, यानी कि इस बात जो करता है उनको ये कहना कि ये जो है मुशब्बिह है या ये शख्स जो मुजस्सिम है। तो ये ऐसा कहना का मतलब ये हुआ ना कि वो इंसान ये कह रहा है कि जो सबसे बेहतरीन जो जनरेशन थे, यानी कि बेहतरीन जनरेशन कौन थे? कौन थे? 1 मिनट यार, आवाज़ मेरी अटक रही है। आवाज़ साफ आ रही है कि नहीं मेरी? आ रही है मेरी। हेलो? किसी का माइक ऑन है क्या? क्यों आवाज़ ऐसी आ रही है? अच्छा। फ़ोन उन तो आस-पास नहीं रखा हुआ है, मे बी उससे तो स्टैटिक होता हो। 1 मिनट, सही कह रहे हो यार, फ़ोन ही कोई आ रहा था। अच्छा ठीक है, तो अब तो सही आवाज़ आ रही है इंशाल्लाह, उम्मीद है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हम ऐसा कहते हैं तो यानी कि ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम हो जाएगा सबसे बेस्ट जनरेशन यानी कंपेनियंस वगैरह पे इल्ज़ाम हम लगा रहे हैं कि जब उन्होंने अफ़र्म किया तो वो भी इन्हीं लोगों की तरह हो गए, औज़ु बिल्लाह। तो इस तरह इस चीज़ से इंसान को बहुत-बहुत बचना चाहिए। यहाँ भी इसी चीज़ को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, जो हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये मतलब जो स्कॉलर इसमें बहुत डिटेल में गए हैं। अच्छा अ, ठीक है। इब्न क़य्यिम कहते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर उनका पैराग्राफ है कि एंड वी डू नॉट रिजेक्ट, यानी कि हम लोग जो मतलब हमारे पास जो चीज़ें आ गई उसको हम रिजेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि ट्रूथफुल वन कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यही हमारा अक़ीदा है, ठीक है? इसको बहुत अच्छे से इंसान सुने कि हम उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बारे में बताया, अब उनके नाम, उनके एट्रिब्यूट, एक्शन के बारे में। क्योंकि जो अहलुल हदीस यानी जो अस्हाबुल हदीस के जो दुश्मन हैं एंड इट्स पीपल लेबल एज़ हशविया, हशविया का भी मीनिंग आगे आएगा कि तो फिर एंड वी डू नॉट रिजेक्ट, हम अल्लाह के एट्रिब्यूट को रिजेक्शन बिल्कुल नहीं कहते हैं। और फिर हम ये भी रिजेक्ट नहीं करते हैं कि जो है अल्लाह ताला अपने थ्रोन के ऊपर राइज़ किया, वो क्रिएशन से सेपरेट है। और बिकॉज़ ऑफ दोज़ हू आर लाइक फ़ैरो एंड रिजेक्ट अल्लाहज़ एट्रिब्यूट्स लेबल दोज़, यानी कि जो फ़िरौन की तरह जो लोग हैं, वो अल्लाह के एट्रिब्यूट्स को रिजेक्ट करते हैं, और फिर जो लोग इस बात करने वाले लोग हैं उनको मुजस्सिम या मुशब्बिह कहते हैं। तो ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। तो फिर वो कहते हैं कि अगर अगर थ्रोन या THRONE है, ठीक है? अगर थ्रोन पे ऊपर राइज़ करना तजसीम है, तो बेशक मुझे से मुजस्सिम कह लो तुम। क्या बात कही उन्होंने! यानी उन्होंने कहा कि अगर ये कहना कि मैं अफ़र्म करता है इस बात को कि अल्लाह ताला थ्रोन के ऊपर राइज़ किए हैं जैसा कि बताया है, तो प्लीज़ मुझे मुजस्सिम कह दो। और अगर जो मैं अल्लाह ताला की जो एट्रिब्यूट्स हैं, अगर मैं उसका इस बात कर रहा हूँ, उसको कबूल कर रहा हूँ, उस पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ये भी कह रहा हूँ, तो मुझे मुशब्बिह भी कह दो तुम, ठीक है? और फिर अगर तुम ये कहते हो तंज़ीह, यानी कि अगर तंज़ीह का मतलब ये है, यानी अल्लाह को फ्री करना इन सब चीज़ों से, ये है कि सारे के सारे एट्रिब्यूट को रिजेक्ट कर दो, और ये भी रिजेक्ट कर दो कि वो अल्लाह ताला बोलते हैं, तो यानी ये सब कुछ रिजेक्ट कर दो, तो भाई मैं इस तंज़ीह से बिल्कुल फ्री हूँ, ठीक है? और नहीं मतलब देन फ्रॉम दिस वी फ्री अवर लॉर्ड, हम अपने रब को इससे फ्री करते हैं, इस तरह की तंज़ीह से, ठीक है? और विद हिज़ सक्सेस एंड अल्लाह इज़ द मोस्ट हाई एंड ग्रेट। फिर जो है ये इस पेज का लास्ट पॉइंट मेरा है, कहते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत हो इमाम शाफ़िई के ऊपर। ये जो उन्होंने स्टेटमेंट कहा है ना, ये इमाम शाफ़िई से ही मतलब एक तरह से लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि
उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने ये कहा कि इफ़ बीइंग ए राफ़िदी, अगर शिया यानी राफ़िदी होने का मतलब ये है कि अहले बैत यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली से मोहब्बत करना, तो तमाम मैनकाइंड और जिन ये सब के सब भी शाहिद रहो, सब विटनेस बियर करो कि मैं भी राफ़िदी हूँ। इतनी बड़ी बात कह दी। तो इसी पॉइंट से इब्न क़य्यिम ने ये बात कही। इंशाअल्लाह पेज नंबर 144 से 149 काशिफ़ कवर करेंगे। बारकल्लाहु फ़ीकुम। जज़ाकल्लाह खैर उसामा। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ेदार भी है और एट द सेम टाइम जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है। ये सब प्रैक्टिस अगर इंसान कोशिश अपने अंदर ले आए, तो कभी किसी जाहिल से अगर सामना-सामना हो गया तो इंसान बड़े अच्छे से उसको समझाने की कोशिश कर सकता है। अब ये जो बात ऊपर आई कि आई एम राफ़िदी, तो इमाम इब्न क यहाँ जो अगला जो हमारा पैराग्राफ है इसमें इमाम इब्न अल क़य्यम ने इसी अप्रोच को अपनाने की कोशिश की जो कि इमाम शाफ़ी ने एज़ अ दरवाज़े के तौर पे लोगों के लिए खोल दी। लेकिन एट द एक चीज़ ये भी है कि आज के टाइम में जो इस तरीके के अप्रोच को अपनाता है, जो लोगों को मतलब जो सही की तरफ बुलाता है और मतलब जो सही चीज़ की उनको दावत देता है, तो उसको पता चलेगा कि लोग अपने आप में ही कई चीज़ पे ऑलरेडी डिफ़र करते हैं, उनके बीच में इख्तिलाफ़ है। ठीक है? और इसका होगा क्या कि जो लोग हैं, जो सही की तरफ बुला रहा है, उसको अलग-अलग नाम से, अलग-अलग चीज़ों से बुला कर के ऐसा मतलब लोगों के सामने पेश कर देंगे कि अगले को लगेगा कि ये जो है कोई नया दीन लेकर के आया, कोई नया रिलिजन लेकर के आया है और लोग जो है उससे डर के दूर हो जाएँगे। जैसे कि हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जो सलफ़ सालेहीन को फ़ॉलो करने वाले लोग हैं, जो सही दीन की तरफ अक़ीदे की दावत लोग को देते हैं, लोग तुरंत का तुरंत बिना सोचे खड़ाक से उसके ऊपर क्या कहते हैं उसको टाइटल देते हैं, अरे ये तो वहाबी हो गया है। वहाबिया का जो टाइटल है तुरंत का तुरंत लोग उसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है? तो ये चीज़ बड़ी कॉमन है आज के टाइम में और इसको नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है। जो जाहिल लोग हैं, उनकी दुकान बंद ना हो जाए, इसकी वजह से वो लोग जो सही के ऊपर चल रहा है, उसके खिलाफ जो है उसके अगेंस्ट जो है दुनिया भर की बात फैला दी है कि जो आम लोग हैं, जो सही पे आ सकते हैं, वो डर जाते हैं कि भाई अगर कहीं इसकी बात हम सुनेंगे, तो ये हम भटक ना जाए, ये कौन-सा नया दीन लेकर के आ रहा है। जबकि ये होता है कि हक़ पे एक्चुअली वही लोग होते हैं। अगला जो है यहाँ पे और ये बड़ा ही सैड भी है एट द सेम टाइम और बेहतरीन भी है। यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, ये जो नैरेटर हैं ये अपनी स्टोरी बता रहे हैं अफ्रीका की कि उम, एक आदमी की स्टोरी बता रहे हैं कि वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना से उन्होंने अपना पढ़ाई-वढ़ाई करके, ठीक है? और वो आज भी आदमी वहाँ पे अफ्रीका में है। पढ़ाई वगैरह करके वो अफ्रीका में गए और उनको हदीस की तफसीर के अकीदे का अच्छा मतलब नॉलेज था कि वो लोगों को उस चीज़ के बारे में बता सकते थे। तो हुआ क्या कि वो जो है वहाँ पे जब पहुँचे, तो लोगों को और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे, उन लोगों की गैदरिंग की, उनको बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की और वो खुद अपने आप में एक टीचिंग जॉब में थे, स्कूल में थे, अपना काम भी करते थे और लोगों को जो है सही दीन के बारे में बताते भी थे। तो लेकिन वहाँ पे सीन क्या था कि जिस लोकेलिटी पे, इस जगह पे वो अफ्रीका में रहते, तो वहाँ पे सूफ़ी लोग का एक बहुत बड़ा जो ग्रुप रहता था और ज़ाहिर-सी बात है कि जब इन्होंने सही दीन लोगों को बताना चालू किया, तो लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी आई कि यहाँ पे जितने दिन से दीन का ठेका हुए जो दीन का ठेका लेकर के जो लोग बैठे हुए हैं यार, इनका तरीका तो हमारे तरीके से एकदम अलग है। तो ये कैसे हो रहा है? जब फिर लोगों ने जब उसमें क्या कहते हैं कि ये जो आदमी थे जो मदीना से पढ़ कर गए थे, इनकी बात को समझा, कुछ लोग सही भी हुए। तो जो सूफ़ी लोग थे उनको ये चीज़ समझ में आई कि यार ये जो है हमारा बिज़नेस ख़त्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा उनका काम जो था, वो लोगों से चैरिटी लेना, चंदा लेना, ये करना, उनको एक्सप्लॉइट करने के ही बेसिस पे चल रहा था। ठीक है? अब जब ये जो शख्स थे मदीना से पढ़ कर के गए, जब ये उन लोगों को सही बात बताने लगे, जब लोगों के सामने सही इस्लाम एक्चुअली खुल कर के आया, तो लोग को लगा कि अरे! ये हम लोग के साथ क्या हो रहा है? तो उनको जो सूफ़ी सब थे, वो सबको एक खतरा फ़ील हुआ कि यार अब तो हम लोग का दुकान बंद हो जाएगी, कुछ करना पड़ेगा। तो वो सब क्या किए, वो सब बगावत कर दिए और ये जो आदमी थे, इनको कोर्ट ले गए। तो कोर्ट में जब ये केस पहुँचा तो वहाँ पे जो जज था वो ईसाई था एक, क्रिश्चियन था, ठीक है? तो ये सब सूफ़ी सब बोले कि आदमी जो है ये दूसरे देश से आया है, दूसरे लैंड से आया है और हम लोग के बीच में आकर के करप्शन फैला रहा है, हमारे रिलिजन को नुकसान पहुँचा रहा है, ऐसा-ऐसा है, बहका रहा है लोगों को। एकदम एक्ज़ैजरेट करके बढ़ा-चढ़ा करके बात को बोल दिया, ठीक है? ये पेज नंबर 145 में ये जो पैरा लिखा है मैं उसको शॉर्ट करके खाली समझा दे रहे हैं। तो जो शेख थे फिर उनसे भाई पूछा गया कि आपका क्या सीन है? तो जो क्रिश्चियन जज था उन्होंने दोनों पार्टी की बात सुनी।
पहले वो क्रिश्चियन जज जो था इससे पूछा कि शेख से पूछा कि भाई आप जो है अपना दीन आप भी इस्लाम पे हैं? बोले हाँ इस्लाम पे। आपने दीन अपना कहाँ से सीखा? तो बोला कि मैं यहाँ से नहीं, मैंने नेबरिंग कंट्री से सीखा है। और फिर वो बताया कि मक्का मदीना मुनव्वरा से मैंने सीखा है, दारुल हदीस मक्का की स्कूल से, मैं वहाँ का इस्लामिक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे पास ये डिग्री है, यहाँ से ग्रेजुएट है, मेरी फैकल्टी है। मतलब जो उन्होंने पढ़ा था पूरी डिटेल जो खूब कायदे से बता दी। ठीक है, ये भी बता दिया। तो जज ने पूछा कि भाई आपके पास डिग्री डिप्लोमा है? तो वो बोलते कि हाँ मेरे पास डिग्री भी है, डिप्लोमा भी है, सब कुछ है। फिर जो गवर्नर जो था वो बोला, वो पलटा वो सबके पास, क्या कहते हैं कि सूफी सब पास पूछा। सूफी सबसे वो बोला, कह रहा है कि यार तुम लोग का केस इतना स्ट्रेंज है, ये जो आदमी जो है ये अपना नॉलेज उस जगह से लेकर के आया जिस जगह से तुम्हारे दीन का ओरिजिन हुआ। कहने का मतलब ये कि जो जज था, जो क्रिश्चियन था, उसको ये चीज़ पता थी कि दीन सऊदी से, मदीना से, मक्का से ओरिजिन हुआ इस चीज़ का, और वो जो आदमी है, वो भी वहाँ से सीख करके आए हुए हैं। तो तुम लोग यहाँ से कभी बाहर नहीं निकले हो, तुम लोग को तो उसके अंडर में जाकर के सीखना चाहिए। वो तो सही जगह से दीन लेकर के आया है। तुम लोग का मैटर मुझे गलत लग रहा है। तो वो जो था, जज जो था, वो ये इन लोगों को ऑर्डर दिया कि उसके पास पूरा प्रॉपर कागज़ात है, सब कुछ है, वो आदमी सही चीज़ का नॉलेज रखा हुआ है। तुम लोग के ऊपर फर्ज बनता है कि तुम लोग उसके अंडर में जाकर के सीखो, और अगर नहीं सीख सकते हो तो आज के बाद तुम इस आदमी को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ठीक है। अच्छा, अब इस आदमी, ये जो क्रिश्चियन जज था, उसको ये बताने के पीछे का रीजन क्या था? वो फिर अपना बताया कि जब वो भी अपना मतलब क्या कहते हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ यूरोप से पढ़ कर के वापस आया, तो देखा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर भी कुछ लोग प्रीस्ट वगैरह ऐसे पैदा हो गए हैं, जो अपने मन से कुछ ऐसे रिचुअल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका क्रिश्चियनिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो बोला कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये जो सूफी सब हैं, ये सब भी दीन में, तुम्हारे इस्लाम में अपने मन से कुछ चीज़ों को ऐड कर दे जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए तुम लोग को ऑर्डर दिया कि सूफी सबको कि तुम ये आदमी के अंडर में रह करके पढ़ के अपने आप को सही करो, नहीं कर सकते हो तो किसी भी तरीके का कोई हार्म इसको नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है। फिर ये पेज नंबर 146 लास्ट की, एंड सो द शेख ऑफ द सूफी ऑर्डर वर डिफीटेड एंड ट्रूथ इन द सपोर्टर ऑफ इट वर एडेड बाय क्रिश्चियन जज वाज अनएक्सपेक्टेड मैनर। कि मतलब ये ऐसी चीज है कि इंसान इमेजिन नहीं कर सकता था कि कहने को सब वो सब मुसलमान, कि हम लोग जो है दीन का झंडा लिए हुए हैं, आशिक रसूल हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन दीन जो हक बात वहाँ पे साबित किसके ज़रिए अल्लाह ताला करवा दी? कि क्रिश्चियन के ज़रिए, क्योंकि कहने के लिए हम लोग के लिए काफ़िर उसके ज़रिए साबित हुई। ठीक है, ये अपने आप में कितनी स्ट्रेंज बात है। इससे ये भी इंसान मतलब समझ ले कि इंसान के हाथ में कुछ है नहीं। अगर अल्लाह ताला को दीन का काम किसी से लेना होगा ना, तो वो ले लेंगे। ठीक है? हम लोग की नज़र में कोई अगर एकदम गया गुज़रा जो है, गुनहगार किस्म का बदतरीन इंसान है, अल्लाह ताला को अगर उससे भी दीन का काम लेना होगा, तो अल्लाह ताला ले लेंगे। ठीक है? एंड यहाँ पे फिर, एंड आफ्टर दिस वॉइस ऑफ ट्रुथ वाज रेज्ड इन द सिटी द सराउंडिंग एरियाज इन फैक्ट द केस echoed ऑल ओवर, मतलब पूरी जगह पे बात फैल गई। उसके बाद इंडीड अल्लाह विल एड दिस रिलीजन इवन विद द सिंफुल मैन, कि अल्लाह ताला अगर मदद करने पे आ जाए, लोगों की सही तरीके से इस्लाम फैला जाए, तो गुनहगार के जरिए भी करवा सकता है, क्योंकि इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। इंसान को तकब्बुर करना बंद करना चाहिए। This is what the Prophet sallallahu alaihi wasallam said. Allah is the greatest. Indeed, the messenger of Allah was truthful. sallallahu alaihi wasallam. भाई अल्लाह ताला सबसे अजीम है, अल्लाह ताला के पास हर चीज का कंट्रोल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बोल दी तो वो झूठ नहीं हो सकती। ठीक है। At the stance of this Christian judge and his approach in the discussion has great effect on the spread of the Salafi call and the destruction of Sufism. यहाँ पे एक क्रिश्चियन जज ने जब एक सलफी अप्रोच को, सलफ सालेहीन के मनहज को जब वो सपोर्ट कर दिया ना, तो लोगों के अंदर एक ये जज्बा, वो भी आगे क्यूरियोसिटी कि अरे एक नॉन मुस्लिम इन लोगों को सपोर्ट करे, इसका मतलब कि कुछ बात सही है। तो इससे क्या हुआ कि सलफी लोग को बहुत अच्छा जो है एक वो मिल गया, पुश मिल गया, और सूफी सबकी जो है आवाज जो दब गई। ठीक है। और ये फिर जो है काफी कायदे से अकीदे को और क्रीड को वहां पे अफ्रीका में फैलाया। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ये जो नरेटर ये बता रहे हैं कि मेरे पास ऐसा और भी एग्जाम्पल्स हैं जो मैं यहाँ पे रखूंगा, सिमिलर एग्जाम्पल, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक एग्जाम्पल जो है हम लोग के लिए काफ़ी होना चाहिए समझने के लिए कि पहली चीज़ तो जो ओसामा ऊपर बोला है कि अगर इंसान हक पे, सही पे आएगा, तो उसके सामने चैलेंजेस आएँगे। लेकिन
اگر انسان اس پہ ڈٹا رہے بنا رہے تو اللہ تعالیٰ ایک سنفل کافر کے ذریعے بھی آپ کی مدد کر دے گا. ٹھیک ہے, بس یہ رہنا چاہیے کہ جو لاسٹ میں لکھا ہے نا تو مائنڈ فل اللہ اللہ, جو مائنڈ فل جو تقوی اختیار کرے, کہ چاہے وہ نالج لے رہا ہو, چاہے وہ کسی کو دین کی بات بتا رہا ہو, چاہے کچھ بھی بتا رہا ہو, اس کے دل میں صرف ایک چیز ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے ہے. ہمیں اس سے کسی کا کوئی کیا کہتے ہیں پریز نہیں چاہیے, کسی سے کوئی ریٹرن میں کوئی چیز نہیں چاہیے, کوئی دنیاوی فائدہ میرے کو نہیں چاہیے سے, یہ صرف اللہ کے لیے تھا. ٹھیک ہے, عمل صالح کرنے کی انسان کوشش کر رہا ہے. ٹھیک, اور جو وہ مائنڈ فل ہے تقوی اختیار کرتے ہیں. اس کے بعد لکھا ہے کہ فار انڈیڈ along with a single hardship come is and indeed along with single hardship come is. جب قرآن میں ہے بھائی کہ سورۃ العرش کی 5 اچھے کی بھائی جو ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ٹھیک, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. نہیں ہر مشکل کے بعد نہیں, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, یہ ہے مطلب. تو ہم لگ رہا ہے سورہ دوحہ کی سورہ ہم کو لاسٹ یاد ہے نہیں ہے, with hardship come is. ہاں, ہاں مع مطلب ہوتا ہے وتھ ہوتا ہے, اسی لیے لوگ ہاں کہتے ہیں ہاں بعد, ہاں لیکن وہ اس کا وتھ ہے. ٹھیک. ہاں, اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک, لنگوسٹک میننگ کے حساب سے. اوکے, and even if another category of scholar is found who has not been granted success, they try to earn favor of the people who came as scholars to them in order to एक second by claiming the wisdom and gentleness according to them. But this category of scholars is small in comparison to the scholars who have been granted success, like the example we gave in the success with Allah. So it is upon those youth who are preparing to call Allah with foresight and those who arm themselves with the weapon of knowledge and understanding to prepare themselves with a sensible Salafi Islamic کی جا رہی ہے کہ جو آج کل کے اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں, میرے خیال سے یہ تو ہر ایک مسلمان کاشف سے ہماری آواز نہیں آ رہی ہے پھر سے. لینگویج, یہ تو بیسک ہے کہ آپ obviously قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کی طرف بھی, سنت کی کتابوں کی طرف بھی جائیں گے, عقیدے کے بارے میں پڑھیں گے, اور ایمان سے ریلیٹڈ سبجیکٹ کے بارے میں پڑھیں گے, اور آپ کے پاس بیسک ایٹ لیسٹ جو ہے کچھ عربک لینگویج کی برانچز کا تو نالج ہونا چاہیے. یہ پہلی چیز. دوسری, جو ہمارے ریفارمر, جو بڑے بڑے اسکالر جنہوں نے دین کے کیا کہتے ہیں کہ فیلڈ میں کام بہت اچھے سے کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کی بایوگرافیز کو پڑھیں. ان کی بایوگرافیز پڑھنے سے کیا ہوگا کہ یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان کے سامنے کیا چیلنجز آئے, کیا اپروچ ان کا تھا, کس طریقے سے انہوں نے خود نالج سیکھ کی, اور کیا انہوں نے ایکشن لیا. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی انسان جو ہے اس کو ہمت بھی ملے گی کہ بھائی ان لوگوں کے سامنے مشکل آئی, obviously آئے گی, لیکن وہ لوگ جو تھے وہ اس پہ بنے ہوئے تھے, وہ پیچھے نہیں ہٹے ڈر کے. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو تھی کہ آج کے ٹائم میں جو ہے نا, لوگ دین کے نام پہ آرگنائزیشنز بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی ہماری یہ آرگنائزیشن فلاں فلاں ہے, ہمارا یہ آبجیکٹیو ہے, ہمارا آبجیکٹیو کو یہ پورا کریں گے, آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیے, فلانا کر لیجیے, ڈھمکانا کر لیجیے. اس طریقے کی آرگنائزیشن سے کسی چیز سے انسان جو ہے اپنے آپ کو ایفیلیٹ نہ کرے. خاص طور پہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے ہماری آرگنائزیشن کا حصہ ہو جائیے, ایک طریقے سے وہ آپ کو اپنے پے رول پہ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہماری آرگنائزیشن کا نام جو ہے آگے بڑھائیے, کہ وہ جو ہے نا دین کے کام میں جو صحیح سنت کا طریقہ ہے, جو قرآن کا طریقہ ہے, اس سے جو ہے اپنا ایک طریقے سے اپنی آرگنائزیشن کا وہ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو پبلس نام ہو. اس کا ایک تھوڑا سا مطلب ناٹ ایگزیکٹلی بٹ ایک ایگزامپل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو یوٹیوب پہ لوگ آج کل ویڈیو بنا کر کے ڈالتے ہیں, لیکن ان کا مین آبجیکٹیو کیا رہتا ہے کہ میرا ویو بڑھ جائے, میرے سبسکرائبر بڑھ جائے. جو صحیح آدمی رہے گا وہ ویڈیو بنا کر کے ڈال دے تو اس کو فرق نہیں پڑتا کہ ایک بھی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی ہی از تقوی اختیار کیا اس کو معلوم ہے کہ میں اللہ کے لیے ڈالا تھا, اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو صحیح شخص کے پاس ویڈیو چلی جائے گی, وہ دیکھ بھی لے گا اور عمل بھی کر لے گا. لیکن 2 نمبری لوگ کا کام کیا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ بھائی میرے پہ ویو آ جائے, میرے پہ فلانا آ جائے. تو یہ اس اسپیکٹ میں بھی بات ہو رہی ہے. تو اس طریقے کے لوگوں سے, ایسی چیزوں سے ہم لوگوں کو اسٹوڈنٹ آف نالج اور خاص طور پر دور رہنا چاہیے. چوتھا, the student of knowledge should strive in carrying this knowledge sincerely for the sake of Allah and with his supervision, without looking for the praise and gratification of the people regarding him, and without seeking their pleasure, because this involves anger and displeasure of Allah and excusing them for what they are upon, innovation and false superstition with the claim of using vision as the people of the claim. کہنے کا مطلب یہ یہاں پہ
کہ جو بھی اسٹوڈنٹ نالج ہیں انہیں جو بھی وہ دین سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی وہ دین سیکھ رہے ہیں، ایک قرآن کا ورس بھی آپ یاد کر کے یا اس کو پڑھ کر کے اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی اللہ کے لیے کیجئے، ٹھیک ہے۔ انسان کو پتا ہے کہ اس سے کتنی غلطی ہوئی ہے، کتنی گناہ ہوئی، آنکھ خود کے ساتھ کتنی ہوئی اور آنکھ سونے سے پہلے اس نے ایک دن میں کیا کیا کیا۔ اگر آپ کوئی ایک نیک عمل بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں چوری نہ کریں۔ چوری ان دا سینس کی مطلب توبہ بھی کر رہے ہیں تو دھیان کہیں اور ہے، دعا بھی مانگ رہے ہیں تو خیال کہیں اور ہے، کوئی بھی عبادت کریں خیال کہیں اور ہے۔ یہ سنسیئر ہو کے اخلاص پیدا کریں اس چیز میں، ٹھیک ہے۔ اور سپرویژن کی طرح کریں، سپرویژن سے بھی کیا کہتے ہیں کہ صحیح لوگوں کی گائیڈنس میں جائیں، جیسے کہ نا کہ اگر آپ کو نالج سیکھنا ہے تو اچھے کسی شیخ کے اندر میں آپ کو جانا پڑے گا، جو ہم لوگوں نے پچھلے سیشن میں بھی اس بارے میں بات کی ہوئی تھی کہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ وغیرہ چیک کریں، پھر جو ہے آپ ایک شیخ کے انڈر میں جا کر کے نالج، کیونکہ صرف کتابوں سے جو نالج لے گا وہ گارنٹیڈ ہے کہ گمراہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس چیز کو انسان ایکسکیوز کرے، چھوڑے، جس سے اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک جو سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان جو ہے نالج ہونے کے بعد جیسی نالج آتا ہے لوگوں کے بیچ میں تو بڑا ایکٹیولی اپنے نالج کو دکھاتا ہے، لیکن ریالٹی اکیلے میں جو ہے اس کا نالج جو ہے وہ بھول جاتا ہے یا اس چیز کو سیریس نہیں لیتا۔ تو اگر آپ نالج لے رہے ہیں تو پہلے تو آپ اسٹڈ فاسٹ بنیے کہ کنٹینیوٹی میں لیتے رہیں، صحیح انسان سے لیجئے، اور چاہے آپ لوگوں کے بیچ میں چاہے اکیلے ہوں اس نالج کا افیکٹ آپ کے اوپر ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ بڑی اچھی ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ there is no wisdom in this whatsoever because wisdom is in short is using gentleness in its proper place and using harshness in its proper place۔ کہ کب انسان کو سمجھ میں جب انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ کس جگہ پہ اس کو غصے سے بات کرنی ہے، کس جگہ پہ اس کو سخت ہونا ہے، اور کس جگہ پہ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں پولائٹنس دکھانی ہے، یہ انسان کو سمجھ میں آ جائے تو وہ سمجھ جائے کہ بھائی اس کے پاس وزڈم ہے۔ And it is not befitting for the student and the caller of Allah to forget that one whose praise is truly beneficial and whose blame is truly disgraceful is Allah alone۔ کہ بھائی اگر کیا کہتے ہیں کہ عزت اور ذلت بھائی دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ڈھنگ سے کام کریں گے عزت بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا، 3-5 کے چکر میں پڑھو گے تو ڈزنٹ میٹر کہ کتنا پیسہ ہے، کتنا سٹینڈرڈ ہائی ہے، آپ کو ضلالت فیل کرنی پڑ سکتی ہے۔ اور وی ہیو اے bunch of examples in our community کی جو کہ ہائی پروفائل لوگ ہیں، بے حساب پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن عزت کیا ہے؟ کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھو غریب آدمی بھی ہے، نارمل بھی ہے، ٹھیک سے ڈھنگ سے رہتا ہے تو لوگ جو ہے اس کے بارے میں اچھے سے بات کرتے ہیں۔ The praise of the creation that it is then it does not benefit you just as their blame does not harm you۔ کہ جو ان کا جو پریز ہے آپ کے لیے کوئی کام کا نہیں آئے گا، نہ ہی ان کا ہارم کسی کام کے لیے آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب انٹینشن پیور رہتا ہے تو انسان کے کچھ کہنے سننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ therefore what are you seeking with your flattery, psychophancy and insincere networking? And we will return to the main point of the discussion after the slight digression۔ کہ بھائی اب جو ہے فلیٹری ہو گیا، چاہے اس سائیکوفینسی نیا ورڈ ہے، پتہ نہیں سے کیا مطلب، انسنسیئرٹی ہے، لوگوں سے جڑنا ہے، نیٹ ورکنگ ہے، دنیا بھر کی چیزیں، اس سے ہم کیا اچیو کرنے کی، کیا سیکھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان سمجھے اور ہر بار ہر ٹائم اس چیز کا خیال رکھے کہ جو بھی چھوٹا بڑا کام کر رہے ہیں وہ پیور ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس میں کسی کی کوئی ملاوٹ نہیں، اور نہ اپنی کسی بھی طریقے کی عبادت انسان کسی طریقے کی چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا 149 تک تھا، آئی تھنک آگے بارک اللہ فیکم، کنٹینیو کرو۔ بہت بہت اچھا کور کیا تم نے۔ اور سائیکوفینسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایسا بیہیویئر ٹوورڈ سم ون امپورٹنٹ ان آرڈر ٹو گین ایڈوانٹیج، یعنی ایسا تم بیہیویئر کرو کہ تمہیں مطلب کہ اس سے فائدہ ہو۔ تو بیسیکلی آگے اچھا کا چمچ بننا کسی کی، ہماری چمچ لینگویج بننا، میں۔ وہی سائیکوفینٹسی کو کہتے ہیں۔ یہ 148 149 بہت اچھا کور کیا تم نے، الحمدللہ۔ ہم چاہیں گے اس کا پرنٹ آؤٹ لوگ نکال کے پڑھیں بھائی، بہت امپورٹنٹ تھا۔ تو انشاءاللہ عبدالصمد یہاں سے کنٹینیو کرو تم۔ ہیلو ایوری ون، السلام علیکم۔ تو اب بات کی جائے گا سیکنڈ گروپ کی، جن کا نام ہے مصحبہ۔ تو یہ اس ٹائپ کے لوگ تھے جن کا ماننا تھا مشبیہ، کہ شین اللہ ہے، تعالیٰ مشبیہ۔ مشبہہ جو بھی، سو ان کا یہ ماننا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس ہیں وہ کریشن میں بھی پائے جا سکتے ہیں، مطلب کہ ایک انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹ آ سکتے ہیں۔ اب ان کے حساب سے ان کے جو شیخ ہیں جن کا نام ہے شیخ المربی العاطف البلہ، جو بھی ان کا مطلب تھوڑا ڈیفیکلٹ نیم ہے، تو ان کے حساب سے ان کے پاس ایک ایسی طاقت تھی، ایسے انسان تھے جن کو پتہ ہے کہ انسین نالج کیا ہے،
مطلب کہ یہ جانتے ہیں لوگوں کے دلوں کے حال کے بارے میں جانتے ہیں، غیب کی نالج ان کے پاس ہے، نعوذ باللہ۔ اور ان کے کچھ مرید وغیرہ ہوتے ہیں جن کو یہ کنٹرول کرتے ہیں، اور ان کے جو مرید اور درویش، یہ سب 2 ٹرم آپ کو یہاں پہ سننے کو ملے گا، جس کا بیسکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرید ایک ایسا پرسن ہوتا ہے جو ان شیخ کے انڈر میں کام کرتا ہے، پوری طرح سے انہی کے لیے اپنی لائف کو ڈیوٹ کر دیتا ہے۔ اور درویش ایک ایسا ہے جو کہ ایک مونک کی طرح آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے، سارے ڈیزائر، پوری لائف اسٹائل سب چھوڑ کے سمپل ان صوفیزم ریلیجن کی طرف اپنے آپ کو پورے طریقے سے ڈیوٹ کر دیتا ہے۔ تو ان کے حساب سے ایک مرید ایک ایسا انسان ہونا چاہیے جس کو شیخ اپنے حساب سے اس کو مولڈ کر سکے۔ مطلب جیسے ایک ڈیڈ باڈی ہوتی ہے جس کے اندر کوئی موشن نہیں ہوتا، اور ایک ڈیڈ باڈی فری آف ڈیزائر ہوتی ہے، تو شیخ اسی طرح ایک مرید کو کنٹرول کریں۔ اور ان جو مرید ہوتے ہیں ان کے سامنے شیخ لوگ کے سامنے مرید لوگ اپنے جو دلوں کے بات ہے، جو اپنے ڈیزائر ہے، جو اپنے تھاٹ ہے، ان کو یہ بہت زیادہ کنٹرول کرتے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں شیخ کو پتہ چل گیا تو یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ ان کے حساب سے جو ان کا جو یہ بلیف ہے، یہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، آپ سن ہی سکتے ہیں، آپ کو سن کے ہی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ بالکل کلیئر کٹ، بالکل صاف شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کسی کو شریک کیا ہے۔ اب شیخ المربی جو ہیں، ان کے حساب سے مطلب یہ ساری چیزیں مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، اینڈ پرٹیکولرلی ان کی ڈیتھ کے بعد، مطلب ان کا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی XYZ انسان کے ساتھ جو بھی ان کے شیخ ہیں ان کے مرید بن جاؤ، اور جب وہ مر جائیں گے تو تمہارے جو بھی افیئر ہے، جو بھی تمہارے تکلیف ہے، جو بھی پریشانی ہے، سب دنیا میں بھی تمہاری مدد کریں گے، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اپنے جھنڈے کے نیچے تمہیں بچا لیں گے، جو کہ بالکل کمپلیٹ نانسنس ہے، اس کے اوپر ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ قرآن میں سورہ کاف کی ورس بھی دی ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو بھی ان کے فور فادر نالج پوزیس کرتے تھے وہ سب کا سب کمپلیٹ جھوٹ تھا۔ اور اس کے ٹھیک نیچے ہمیں یہاں پہ جاننے کو ملتا ہے کہ جو سورہ نمل کی ورس ہے، ورس نمبر 27، سورہ نمبر 27 ورس نمبر 65، کہ کسی کے پاس بھی ہیونس اینڈ ارتھ میں غیب کا نالج نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ مطلب جو بھی زمین آسمان میں ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے صرف اور صرف کہ میرے مائنڈ میں کیا ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں، آپ کے سب کے سب کیا سوچ رہے ہیں، سب کے مائنڈ میں کیا ہے، کمپلیٹ انفارمیشن اے سے لے کے زیڈ تک، سب کا سب صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے۔ یہ یہاں پہ بالکل کلیئر کٹ قرآن میں دے دیا ہے۔ تو یہ چیز کے اوپر ہمارا بلیو آٹومیٹکلی ہو گیا کہ قرآن میں دیا ہے، بس بات ختم، اب اس میں ہمیں کچھ ورٹ نہیں کرنا ہے۔ اینڈ جو ان کے جو ایکسٹریم صوفیز ہیں، ان کا کچھ ایسا بلیف بھی ہے کہ جو ان کا مطلب اتنا زیادہ اس چیز میں انوالو ہو گئے ایکسٹریم صوفیز کہ انہوں نے ایک ایسا کانسیپٹ کریٹ کر دیا جس کے حساب سے، جیسا آپ نے سنا ہوگا کہ کرسچینٹی میں ہوتا ہے ہولی اسپرٹ انٹر دا باڈی، ہولی اسپرٹ ڈڈ دس، اس ٹائپ سے، اور ہندوازم میں بھی ہوتا ہے روح کو اندر بلانا۔ تو ان کے حساب سے نعوذ باللہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اندر آ جاتے ہیں اور انسان کے اندر اپنے آپ کو مطلب فزیکلی اور مینٹلی ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ اس انسان کے اندر گھس جاتے ہیں، ایسا ان لوگ کا ماننا ہے۔ بالکل بیوقوف اور بالکل پوائنٹلیس بات ہے یہ۔ اس کے بعد جو اس شخص کا یہاں پہ نام دیا ہوا ہے، مرید ابن الابن عربی التاہی، تھوڑا مطلب الگ ٹائپ کا نیم ہے۔ سو ان کا یہ ماننا ہے کہ مطلب جو پیپل آف نالج ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انسان اتنا زیادہ جو کفر ہے، وہ کفر سے بھی بدتر کفر اس نے کر دیا۔ مطلب جو قریش کے لوگ تھے ان سے بھی زیادہ اور ان سے بھی زیادہ واہیات قسم کی یہ انسان یہ باتیں کرتا تھا۔ اس کی بات جو اس نے کی ہے وہ مجھے بولتے ہوئے بھی تھوڑا سا مطلب اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ نعوذ باللہ، اس کا کہنا تھا کہ جو سور ہے اور کتے ہیں ان کو یہ اللہ تعالیٰ سے کمپیئر کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی چادر میں اللہ تعالیٰ ہیں، اور ایسی بیوقوف اور گھٹیا قسم کی باتیں کہتا تھا جو کہ کمپلیٹ نانسنس ہے۔ اب ایک سیکنڈ کے لیے آپ لوگ امیجن کریے کہ جو بھی انسان یہ بات ہی کہتا تھا، اس کے بارے میں obvious سی بات ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو اس کے اوپر کس قسم کا عذاب اور کس قسم کی جو پرابلم فیس کر رہا ہوگا یہ آخرت میں، وہ ہم لوگ امیجن نہیں کر سکتے، اور یہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے اس چیز کو۔ اس کے بعد اس کے ٹھیک نیچے یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ صوفیزم کے جو ڈسبلیو ہے اور یہ ساری چیزیں جو یہ لوگ کرتے ہیں، یہ چیز انہیں خود نہیں پتا، اور یہ اتنا زیادہ اس چیز سے اتنا زیادہ دور یہ ہوگا کہ انہیں خود نہیں پتا کہ دین کی ریالٹی کیا ہے۔ ان کے جو لیڈر ہیں، جو یہاں پہ کئی سارے لوگوں کا یہاں پہ نام دیا ہوگا، وہ ان کے صوفیزم کے الگ الگ لیڈر ہیں۔ ان کا نام اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے، ہم لوگ یاد کریں گے بھی تو اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے، فالتو ہی لوگ ہیں۔ سو ویسے انفارمیشن کے لیے آپ یاد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی ان کے لیڈر وغیرہ ہیں، انہوں نے اتنا زیادہ کریشن، اتنا زیادہ فتنہ فساد اور ڈسبلیو اور مسکنسیپشن پیدا کر دیا کہ ریالٹی آف دا ریلیجن سے کیا لینا دینا ہے ان کو خود نہیں پتا۔
اور اس چیز سے یہ بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ اب اسی کے ٹھیک نیچے انہوں نے کچھ پیج نمبر 153 پہ انہوں نے کچھ اپنے من سے کریٹڈ نیم بنا دیا جو مطلب ان لوگ مانتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو الغوث اعظم، آپ لوگ ان کا نام آٹومیٹکلی جانتے ہوں گے، الغوث، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کنٹرول کرتے ہیں اور یہ پیروں کے پیر ہیں اور یہ غوث اعظم ہیں، ان کے نام پہ بریانی پکتی ہے انڈیا میں اور لوگ کھاتے ہیں، مطلب آپ لوگ جانتے ہوں گے پہلے سے ہی۔ اس کے علاوہ قطب اور التواد، ایسے مطلب عجیب عجیب سے نام انہوں نے مطلب کریٹ کیے ہیں جو کہ انہوں نے اپنے سے اپوائنٹ کر دیا ہے۔ اب یہ جو تھرڈ والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو کہ بہت ہی زیادہ ہولی پرسن ہے، اور وہ بیسکلی سب ان کو مسکنسیپشن اور وہی ہے کہ مطلب ایک سینٹ لو، کسی ایک انسان کو لو، وہ اپنی عبادت میں اتنا زیادہ اچھا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اس کی عبادت کرنا چالو کر دو، قیامت کے دن تمہیں وہ انسان بچا لے گا۔ مطلب شارٹ کٹ والا راستہ، جیسے یہودی لوگ کا ماننا ہے کہ ہم لوگ چاہے جو بھی گناہ کریں، کرسچن لوگ کا ماننا ہے کہ ہم لوگ جو بھی گناہ کریں، عیسیٰ علیہ السلام ہم لوگ کے لیے اپنی جان دے کے چلے گئے ہیں، اب ہم لوگ اوپن ہیں، ہم لوگ سینلیس ہیں، جو کہ بالکل نان سینس ہے۔ تو ان لوگ کا بھی کچھ ویسا ہی ہے، یہ لوگ بھی یہاں پہ شارٹ کٹ ہی لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی انسان کے اندر اپنے آپ کو اپوائنٹ کر لیں، کسی غوث کے اندر، کسی پیر کے اندر اپنے آپ کو وہ کر لیں، اور قیامت کے دن یہ بندہ، یہ پیر یا یہ غوث یا جو بھی ہیں، یہ ہمیں اپنے جھنڈے کے نیچے بچا لیں گے۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ قیامت کے دن سوائے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کچھ بھی نہیں ہوگا، کمپلیٹ کنٹرول سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اور وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کا ہی رہے گا، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ہی رہے گا۔ یہ کمپلیٹ گمراہی ہے جس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اور ہاں، یہ ساری چیزوں جاننے کے بعد بھی اگر جیسے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں غلط ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، شیطان مجھے گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ہم سب کو کانسٹنٹلی یہ ٹرائی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط المستقیم پہ چلائیے، تبھی ہو پائے گا۔ ورنہ ہم اور آپ کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی انگلی بھی ہلا پائیں۔ تو میک دعا ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اینڈ میرا یہیں تک تھا۔ تھینک یو۔ بارک اللہ فیکم عبد الصمد۔ بیسیکلی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جو تم جس طریقے سے بولتے ہو نا، لگتا ہے صحیح میں تیاری کر کے آگے بولتے ہو، ہم لوگ کو بھی انشاءاللہ یہی کرنا چاہیے۔ الحمدللہ بہت کلیئرلی سارے پوائنٹس بتائے، اور ایک غوث اعظم، ابھی اذان ہوگی تم لوگ کے ہیں تو انشاءاللہ بس جلدی سے ہم کور کر دیتے ہیں اپنا۔ ایک غوث اعظم کے بارے میں ایک چیز بتا دیتے ہیں کہ غوث اعظم جو ہیں ان کا جو اصل نام ہے کیا ہے، عبد القادر عبد الجیلانی، القادر جیلانی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اب دیکھیں انسان اس نیم کا مطلب دیکھیں، عبد القادر یعنی وہ القادر کے عبد ہے، سرونٹ آف القادر ہے۔ القادر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور القادر مطلب کیا ہوتا ہے؟ the one who has like قدرت on everything۔ القادر یعنی he the one who is omnipotent، یعنی سب ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ بندہ، نام سے ہی انسان سوچ لے کہ جب وہ بندہ القادر کا عبد ہے، سرونٹ ہے، تو وہ کیسے غوث اعظم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کتنا بڑا کنٹرڈکشن ہے، سیم نیم کے اندر کنٹرڈکشن ہے۔ اگر کسی بریلس ملنا تو یہ بات ضرور کہنا، پوچھنا اس سے، یا تم غوث اعظم کہتے ہو یعنی سب سے بڑا ہیلپر ہے، لیکن ان کا نام تو یہ ہے، بتائیے اس کے بارے میں کیا کہنا آپ کا ہے، ضرور سے پوچھنا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ بات ہے بس، اصل میں یہ جتنا ٹاپک کور کیا گیا تھا یہ شیخ نے ڈائگریشن کیا، یعنی کہ جو مین ٹاپک جو چل رہی تھی اس سے تھوڑا سا انہوں نے ہٹ کے یہ ساری چیزیں بتائی، لیکن بہت بہت بینیفیشیل چیزیں تھیں۔ تو ابھی ہم ابن تیمیہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو ان کا کیا ہوا کہ ان کی ڈیتھ کے بارے میں ہے کہ ظاہر سی بات ہے اتنا وقت انہوں نے جو ہے مطلب اکثر وہ کبھی جیل میں رہیں، کبھی باہر آئیں، تو ان کا وہیں پر جیل میں ہی انتقال ہو جاتا ان کا ہے۔ اور اس کے بعد سے پھر وہ اس لوگوں کے لیے اتنی زبردست کتابیں چھوڑ کے جو آج تک ہیں، جس میں منہاج السنہ بہت ہی زبردست کتاب ہے، اور یہ جو سیکنڈ کتاب ہے نا، دار التعارض بین العقل والنقل، یہ کتاب ہے، یعنی کہ جو فلسفی اس کو جو ہے مطلب ریفیوٹ کرتی ہے، شاید یہی کتاب جہاں تک ہمیں یاد ہے۔ ایک کتاب الایمان ہے، اور یہ کتاب الایمان انگلش میں بھی شاید موجود ہے، اس کو انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں انسان، اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے شیخ نے ان ساری کتابوں کو لکھا، اور اپنی ان کے جو ان کی لیگیسی تھی، ان کے جو اسٹوڈنٹ ابن قیم جو ہیں اس کو آگے لیتے گئے، اور انہوں نے بہت اچھے سے ڈیفینڈ کیا، اور ابن قیم کو بھی بہت جیل ہوئے، بہت کچھ جھیلنا پڑا۔ تو میرے ریڈر سے ریکویسٹ ہے کہ لسنر سے بھی ریکویسٹ ہے کہ دیکھیے آنکھ بند کر چیزوں کو نہ مانی۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، جب شروع میں 2015-16 کی بات ہے، ہم نے ایسی کوئی بک پڑھ لی تھی، اس میں ابن تیمیہ کے بارے میں یہ سب لکھا ہوتا ہے کہ وہ مجسم ہے، یہ وہ ہے، تو ہمیں لگا کہ اچھا یہ وہ ہیں، تو یعنی ان کو نہیں وہ کرنا چاہیے۔ لیکن جب انسان جب چیزوں کو پڑھتا ہے نا، تبھی سمجھ میں آتا ہے اس کی ریئلٹی کیا ہے۔ تو ان گریٹ اسکالرس کے ہم لوگ انشاءاللہ ساری بکس پڑھیں اور اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں، اور جو اس میں اب تک جو سمجھا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔